नमस्कार यूट्यूब चैनल निकेश पटेल एज्युकेशन में स्वागत है। जो मित्रों તમે चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो जेथी नवा आवनार विडियोनी माहिती तमने मळती रहे। आज આપણે પ્રકરણ 6 ઓકી ઓકી ડીબીયામાં ચાંદો સૂરજ અને પહાડ એ પાઠ આપણે ભણવાના છીએ। પહેલું છે નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। અહીંયા અ છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે અચરજ વાર્તા કોની છે? તો જવાબ છે અચરજ વાર્તા ચંદ્ર જોવા ઘરેથી ભાગેલા એક નાનકડા છોકરાની છે। बीजो प्रश्न है छोकरो रोज रात्रे पोतानी बारीमांथी शुं जोतो? तो जवाब आवशे छोकरो रोज रात्रे पोतानी बारीमांथी चंद्रने ऊंचा वादळोमां पेसीने लांबा झाड़ पर ठेकीने दूરના पर्वत तरफ जता जोतो। त्रीजो प्रश्न है सूरज रोज क्यांथी आवतो अने क्यां आथमी जतो? तो जवाब है सूरज रोज पहाड़ पाछळथी आवतो अने सांजे छोकरानुं घर पार करीने आथमी जतो। चौथो प्रश्न है दूरना पर्वत पर रहता लोकोने कई वातनी खबर हशे एवुं छोकराने थतुं? तो जवाब है छोकराने थतुं के सूरज चंद्र तारा वादळ बधा क्यां सूता हशे, शानी वातो करता हशे, आ वातनी दूरना पर्वत पर रहता लोकोने खबर हशे। प्रश्न 5 एक दिवस छोकराने घरेथी भागी क्यां जवानुं मन थयुं? तो जवाब आवशे एक दिवस छोकराने घरेथी भागी पर्वत पर जवानुं मन थयुं। प्रश्न 6 पर्वत पर जईने छोकरो सूरजने शुं करतो जोवानी मजा उठावा मागतो हतो? तो जवाब छे पर्वत पर जईने छोकरो सूरजने छत्तोपाठ सूतेलो सूता सूता बीजा दिवसना विचार करतो जोवानी मजा उठावा मागतो हतो। प्रश्न 7 पहाड़ पर प्राणीओना पगेरा जोता छोकराने मनमा शुं थयुं? तो जवाब छे पहाड़ पर प्राणीओना पगेरा जोता छोकराने मनमा थयुं एनुं पगेरुं वगड़ाऊ प्राणीओ जोशे અને એ પગેરું જોઈને કદાચ કોઈ દિવસ પ્રાણીઓ અને ઘરે મળવા પણ આવશે। બ એનો પહેલો પ્રશ્ન છે સપના રે સપના કવિતા શાના વિશે છે? તો જવાબ છે જુઓ સપના રે સપના કવિતા સ્વપ્ન વિશે છે। બીજો પ્રશ્ન છે રાતભર ખેલેંગે સપનો મેં ચંદાવર તું આ લીટીમાં તું એટલે કોણ? તો જવાબ છે રાતભર ખેલેંગે સપનો મેં ચંદાવર તું આ લીટીમાં તું એટલે બાળક બાળક એનો જવાબ છે। ત્રીજો ભૂરે ભૂરે બાદલ એટલે કેવા વાદળા? તો જવાબ છે ભૂરે ભૂરે બાદલ એટલે કાળાશ પડતા રાખોડી રંગના વાદળા। ચોથો પ્રશ્ન ભીનું શું છે? તો જવાબ છે ભીનો ચંદ્રના પ્રકાશનો પડછાયો છે। પાંચમો પ્રશ્ન સપનું કોની જેમ પાણીમાં ઊભું છે? તો જવાબ છે સપનું બગલાની જેમ પાણીમાં ઊભું છે। છઠ્ઠો પ્રશ્ન સપના અપના જેવા સાંભળવામાં સરખા લાગતા શબ્દોની જોડી કવિતામાંથી શોધીને લખો। तो पहलू एक आवशे डीबिया निंदिया, बीजू है भर कर, तीजू आवशे भालू लार आलू, चौथू है गाव तो छाव पाव। प्रश्न 2 नीचे प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। हवे पहलो प्रश्न है आमां पहलो प्रश्न छोकराने पर्वत पर जवानुं मन केम थयुं? तो जवाब है छोकराने थतुं के वादळ साथे रमनारा, ताराओ साथे ठट्ठा करनारा, चंद्र साथे मीजबानी करनारा ए पर्वत पर रहनारा केवा हशे? पर्वत पर जवाथी तेने अंबरनुं सगळुं रहस्य संभळाई जशे। घरनी बारीमांथी बधुं देखातुं न हतुं तेथी छोकराने पर्वत पर जवानुं मन थयुं। प्रश्न 2 छोकरो पर्वत पर जईने शुं करवा मागतो हतो? तो त्यां पछी ते शुं जुए छे? तो छोकरो पर्वत पर जईने निरांते सुवा, वादळ साथे जमवा, चंद्र साथे मैत्री करवा अने त्यां रहेता रसिक लोको पासेथी चंद्र सूर्य तारा अने वादळाना रहस्योनी जाणकारी लेवा मागतो हतो। त्यां पहोंचीने ते घणा प्राणीओना पगेरा, तापणानी आसपास बेठेला घरबाરની વાતો કરતા માણસો, પોતાના જેવા નાનકડા ઘર, ઘરની બારીઓમાં પોતાના જેવા નાનકડા છોકરા, શાંતિથી ખિલ્લે બંધાઈને સૂતેલા બકરા, પર્વતની આસપાસ બીજા નાના નાના ગામ, આકાશમાં ઊંચે ચંદ્ર અને તારા, દૂર દૂર બીજા પર્વત, બધી ખીણોમાં અને બધા પર્વતો પર નાના નાના ઘર તથા તેની બારીઓમાં નાના નાના છોકરાને જુએ છે। પ્રશ્ન 3 પર્વત પરના લોકોનું જીવન છોકરાના ગામના લોકો કરતાં જુદું હતું તમને કઈ રીતે ખબર પડી? તો જવાબ છે પર્વત પરના લોકોનું જીવન છોકરાના ગામના લોકો કરતાં જુદું ન હતું। ત્યાં પણ છોકરાના ગામની જેમ આસપાસ બીજા નાના નાના ગામ, दूर दूर बीजा पर्वत, नाना नाना घर, घरनी बारीओना नाना नाना छोकरा, तापणुं करीने घर बारनी वातो करता माणसो, आकाश में ऊंचे चंद्र ने तारा हता।
ચોથો પ્રશ્ન, છોકરો છેલ્લે દુઃખી થાય છે કેમ? તો જવાબ હા, છેલ્લે છોકરો દુઃખી થાય છે કારણ કે પર્વત પર તે જે જોવા અને જાણવા આવેલો એમાંનું કંઈ જ નહોતું. આમ તેનું સઘરું અચરજ ચાલ્યું જવાથી, એટલે કે હવે કોઈ જ જાતનું અચરજ શેષ એટલે કે બાકી ન રહેવાથી તે દુઃખી થાય છે. એનો પહેલો પ્રશ્ન, ચંદ્રમાં દરરોજે રાત્રે કેવા પ્રકારના ફેરફાર થતા હતા? તો જવાબ છે ચંદ્રનું મોં દરરોજ રાત્રે જરા જરા વધતું જઈ મોટું પૂરેપૂરું એટલે કે ગોળમટોળ થતું હતું. ત્યાર પછી પાછું ધીમે ધીમે નાનું થઈ આખરે એક રાત્રે છું થઈ જતું. બીજો પ્રશ્ન, દિવસે સૂરજે ઉતારેલા ડગલાનું વાદળ શું કરતા? તો જવાબ છે વાદળ દિવસે સૂરજે ઉતારેલા રંગીન રંગીન ડગલા પહેરી આકાશના અરીસામાં જોતા તેઓ ઘેલા થઈને નાચતા અને પોતાનો આકાર બદલતા. ત્રીજો પ્રશ્ન, પર્વત પર ચડવા જતા છોકરાની હાલત કેવી થઈ? તો જવાબ આવશે પર્વત પર ચડવા જતા છોકરાના પગ દુખવા માંડ્યા, પણ એ હસતા હસતા દોડતો રહ્યો. એના કપડાં ખરડાવા માંડ્યા, શ્વાસ ભરાઈ આવ્યો અને આંખમાંથી પાણી ઝરવા માંડ્યું. ચોથો પ્રશ્ન છે, દોડીને પર્વત તરફ જતો છોકરો થાક્યો હોવા છતાં મનમાં શું વિચારતો હતો? તો જવાબ છે દોડીને પર્વત તરફ જતો છોકરો થાક્યો હોવા છતાં મનમાં વિચારતો હતો કે પર્વત ઉપર જઈને નિરાંતે સૂવાનું છે, વાદળ સાથે જમવાનું છે, ચંદ્ર સાથે મૈત્રી કરવાની છે અને પર્વત પર રહેતા લોકો પાસેથી રહસ્યોની સમજણ લેવાની છે. પ્રશ્ન 5, પર્વત ઉપર ગયા પછી છોકરાને શાનું દુઃખ ન થયું? તો જવાબ છે પર્વત પર ગયા પછી છોકરાને જે જોવા અને જાણવા પર્વત પર ગયો હતો એવું કંઈ ત્યાં નહોતું. હવે અચરજ દૂર કરવા માટે જવાની કોઈ જગ્યા ન રહી. આ વાતનું છોકરાને દુઃખ થયું. પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન, છોકરાને કઈ કઈ બાબતોનું અચરજ થાય છે? તો જવાબ છે છોકરાને નીચેની બાબતનું અચરજ થાય છે. 1, ચંદ્ર અને રાત્રે કેમ શું થઈ જતું હશે? બીજું, ચંદ્ર સાથી રાજી કે ગમગીન થતો હશે? ત્રીજું, ચંદ્ર રોજ શા માટે દૂરના પર્વત પર જતો હશે? ચોથું, તારા ચંદ્ર સાથે વાતો કરતા હશે? પાંચમું, વાદળ ચંદ્રની અડોઅડ ચાલીને દૂરના પર્વત પર જઈને શ્વાસ ખાતા હશે? છઠ્ઠું, વાદળ સૂરજે ફેંકી દીધેલા ડગલા પહેરી આકાશના અરીસામાં જોઈ ઘેલા થઈ નાચતા હશે? સાતમું, સૂરજ રાત્રે બારીમાંથી ચંદ્રને જોયા કરતો હશે? આઠમું, સૂરજ, ચંદ્ર, તારા, વાદળ બધા ક્યાં સૂતા હશે? શાની વાતો કરતા હશે? પ્રશ્ન 2, આ એકમ ભણતા ભણતા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વાદળ, પહાડ, વૃક્ષ, નદી જેવા કુદરતી તત્વો અને માણસે બનાવેલી ચીજવસ્તુઓ તથા ઘટનાઓ વિશે તમને જે જે અચરજ થાય તે લખો. તો અહીંયા આપણે 1 નંબર આપીને જો સૂર્ય રાત્રે ક્યાં જતો હશે, બીજું ચંદ્ર દિવસે કેમ નહીં દેખાતો હોય, ત્રીજું તારા આખી રાત કેવી રીતે જાગી શકતા હશે, ચોથું વાદળ અરીસામાં કેવી રીતે દોડાદોડી કરે છે, પાંચમું છે પહાડ જૂના જોગીની જેમ અડગ બેઠા હોય છે, છઠ્ઠું વૃક્ષ પર ફળ કેવી રીતે થતા હશે, સાતમું નદીઓ ના હોત તો પાણી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાત, આઠમું કમ્પ્યુટર ન હોત તો અટપટા કાર્યો ઝડપથી કેવી રીતે પૂર્ણ થાત, નવમું છે ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે કુદરતી રચનામાં કેવું પરિવર્તન આવ્યું છે. પ્રશ્ન 4, અચરજ વાર્તામાં બન્યું હોય તો આહાહા અને ન બન્યું હોય તો ઉપ લખો અને ઉપ લાગતું વાક્ય સુધારીને લખો. પહેલું વાક્ય છે ચંદ્ર ક્યારેક દુઃખી તો ક્યારેક ખુશ હોય છે, તો આહા. બીજું વાક્ય, વાદળ અંદર અંદર વાતો કરીને ખડખડાટ હસે છે, તો એમાં આવશે ઉપ. તો આપણે વાક્ય સુધારવાનું છે, તો સુધારેલું વાક્ય જો વાદળો તારા અને ચંદ્રનો સંવાદ સાંભળીને ખડખડાટ હસે છે. ત્રીજું વાક્ય છે પર્વત પાર જઈને વાદળ સાથે મૈત્રી કરવાની હતી, તેમાં ઉપ આવશે. તો સાચું વાક્ય પર્વત પાર જઈને ચંદ્ર સાથે મૈત્રી કરવાની હતી. ચોથું વાક્ય છે સૂરજ પર્વત પર નિરાતે બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે, તો ઉપ લખવાનું છે. તો જવાબ આવશે સૂરજ પર્વત પર નિરાતે સૂતો સૂતો વિચાર કરે છે. પાંચમું વાક્ય છે પર્વત પર રહેલા લોકો ચંદ્ર અને વાદળ વિશે વાતો કરે છે, તો ઉપ આવશે. તો સુધારેલું વાક્ય પર્વત પર રહેલા લોકો ઘરબાર વિશે વાતો કરે છે. છઠ્ઠું વાક્ય છે પર્વત પર જઈને ખબર પડી કે તારા કવિતા સાંભળે છે, તો ઉપ લખવાનું છે. સુધારેલું વાક્ય આવશે પર્વત પર જઈને ખબર પડી કે તારા કવિતા બોલે છે. સાતમું, છેવટે છોકરાને કોઈ રંજ ન રહ્યાનું અચરજ થયું, તો આવશે ઉપ. જવાબ આવશે છેવટે છોકરાને કંઈ અચરજ ન રહ્યાનો રંજ થયો. પ્રશ્ન 5, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે સાચું અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટા નિશાની કરો.
પહેલું વાક્ય છે ચંદ્ર રાજી હોય ત્યારે તેની કળા ઘટે અને ગમગીન હોય ત્યારે વધે છે, તો ખોટું. બીજું, કોઈ વાર તારાઓના હોઠ હાલતા અને ચંદ્ર મુગ્ધ થઈને એમનો કવિતા પાઠ સાંભળતો જણાતો, તો સાચું. ત્રીજું, કોઈ વાર વાદળ સૂર્યની અડોઅડ ચાલતા, તો ખોટું. ચોથું, છોકરાની બારીમાંથી પર્વત બહુ દૂર લાગતો નહોતો, તો સાચું. પાંચમું, છોકરાને થતું કે કદાચ ચંદ્ર પણ રાત્રે બારીમાંથી સૂર્યને જોયા કરતો હશે, તો ખોટું. છઠ્ઠું, પહાડ પર છોકરાએ ઘણા પ્રાણીઓના પગેરા જોયા, તો સાચું. સાતમું, પર્વતની ટોચ પર બકરા દોડાદોડી કરતા હતા, તો ખોટું. પ્રશ્ન 6, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા પહેલું ખાલી જગ્યા છે છોકરો રોજ ખાલી જગ્યાને જોયા કરતો, તો જવાબ આવશે ચંદ્ર. અહીંયા બે જવાબ આપે છે, એમાં ચંદ્ર સાચો જવાબ આવશે. બીજું છે ખાલી જગ્યાનું મોં વધીને મોટું ગોળ મટોળ થતું, તો એમાં આવશે ચંદ્ર. ત્રીજું, ખાલી જગ્યા દિવસ હોય કે રાત રોજ દેખાતા, તો જવાબ આવશે વાદળ. ચોથું છે છોકરો જેમ જેમ ખાલી જગ્યાની તરફ જતો ગયો તેમ તેમ જાણે દૂરને દૂર ખસતો ગયો, તો જવાબ આવશે ખાલી જગ્યામાં પર્વત. પાંચમું, પર્વત પર જઈને છોકરાને ત્યાં રહેતા રસિક લોકો પાસેથી ખાલી જગ્યાની સમજણ લેવાની હતી, તો જવાબ આવશે ખાલી જગ્યામાં રહસ્યો. છઠ્ઠું, છોકરો ખાલી જગ્યા પકડી પર્વત ચડવા માંડ્યો, તો જવાબ આવશે ખાલી જગ્યામાં વેલા. સાતમું, તાપણાની આસપાસ બેઠેલા લોકો ખાલી જગ્યાની વાતો કરતા હતા, તો જવાબ આવશે ઘર બહાર. પ્રશ્ન 4, છોકરાને આ જાણવાની ઈચ્છા થાય છે, હા કે ના લખો. તો પહેલું છે ચંદ્રના દુઃખનું કારણ શું હશે, તો હા આવશે. બીજું, ચંદ્ર રોજ દૂરના પર્વત પર શા માટે જાય છે, તો હા આવશે. ત્રીજું, ચંદ્ર કઈ ભાષા બોલતો હશે, તો આવશે ના. ચોથું, દૂરના પર્વત પર રહેનારા લોકો કેવા હશે, તો આવશે હા. પાંચમું, વાદળ અને ચંદ્ર એકબીજાને અડોઅડ કેમ ચાલે છે, તો આવશે હા. છઠ્ઠું, સૂરજ, ચંદ્ર, તારા, વાદળ વગેરે ક્યાં સૂતા હશે, તો જવાબ આવશે હા. પ્રશ્ન 8, અચરજ વાર્તામાં છોકરાને શેના વિશે કઈ કઈ બાબતનું અચરજ થાય છે, દરેક વિગત માટે તેમાંની બે બે બાબતો લખો. અહીંયા નંબર આપે ચંદ્ર, વાદળ, સૂર્ય અને તારા. અને અહીંયા છોકરાને થતું અચરજ અને આ અચરજ તમને થાય છે, તો આપણે હા ના અહીંયા લખવાનું. તો પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું ચંદ્ર. ઉદાહરણમાં જો એક ચંદ્ર સાથી રાજી થતો હશે, તો આવશે હા. કોઈ રાત્રે ચંદ્રનું મોં છું થઈ જતું, તો આવશે ના. બીજું છે વાદળ. તેમાં પહેલું વાક્ય બનશે વાદળ ચંદ્રની અડોઅડ ચાલીને દૂરના પર્વત પર જઈ શ્વાસ ખાતા હશે, તો આવશે ના. બીજું, વાદળ સૂરજે ફેંકી દીધેલા ડગલા પહેરીને આકાશના અરીસામાં જોઈ ઘેલા થઈ નાચતા હશે, તો ના. ત્રીજું, સૂર્ય. તો પહેલું વાક્ય સૂરજ રાત્રે બારીમાંથી ચંદ્રને જોયા કરતો હશે, તો ના. બીજું, સૂરજ ક્યાં સૂતો હશે, તો આવશે હા. ચોથું છે તારા. તો પહેલું વાક્ય તારા ચંદ્ર સાથે વાતો કરતા હશે, તો હા. બીજું, તારા શાની વાતો કરતા હશે, તો હા. પ્રશ્ન 9, આંખ બંધ કરીને અચરજ વાર્તા યાદ કરો અને વાક્યનો સાચો અર્થ હોય તે વિકલ્પ સામે સાચું કરો. તો અહીંયા જો પહેલો પ્રશ્ન આપે છોકરાને થયું એનું પગેરું વગડા પ્રાણી જોશે, કદાચ કોઈ દિવસ એને ઘરે મળવા આવશે, તો આ અ બ ક છે, એમાંથી સાચો જવાબ આવશે બ. તો આપણે અહીંયા સાચું કરવાનું છે. બીજું, પર્વત પર જવાથી છોકરાને અંબરનું સઘરું રહસ્ય સમજાઈ જશે. તો એમાં અ બ અને ક જવાબ છે, એમાંથી ક આવશે કે છોકરાને પહાડ પરથી આકાશની બધી છુપી વાતોની ખબર પડી જશે. તો અહીંયા ક નંબરમાં સાચું કરવાનું છે. ત્રીજું, નાનકડા છોકરા પર્વતની ટોચ પરથી ચંદ્રને તળેટી તરફથી આવતો જોતા હશે અને પોતાની જેમ તળેટીએ જઈને ચંદ્રનો ભેટો કરવાના વિચાર કરતા હશે. તેમાં જવાબ આવશે બ નંબરનો. પર્વત પરના નાનકડા છોકરાને ચંદ્ર નીચે આવતો જોઈને મળવાનો વિચાર કરતા હશે, તો બમાં આપણે સાચું કરવાનું છે. પ્રશ્ન 10, વાર્તામાં નીચેના કુદરતી તત્વોને માણસ જેવા કયા કામ કરતા બતાવ્યા છે. તો એ કુદરતી તત્વોના નામ આપ્યા છે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને વાદળ, અને માણસ જેવા કામ કરે છે અહીંયા આપેલા છે. તો સૂર્ય તો માણસ જેવું કેવું કામ કરે, ડગલો બદલવો, સૂવું ને વિચાર કરવો. ચંદ્ર છે તો ખુશ થવું, ઉદાસ થવું, વાતો કરવી, વાતો સાંભળવી. તારા તો વાતો કરવી, વાતો સાંભળવી, કવિતા બોલવી. વાદળ ખડખડાટ હસવું, શ્વાસ લેવો, ડગલો પહેરવો, અરીસામાં જોવું, નાચવું અને તાળી પાડવી. પ્રશ્ન 11, નીચે કરેલા શબ્દને બદલે કૌંસમાં આપેલો બીજો કયો શબ્દ વાપરવાથી વાક્યનો અર્થ નહીં બદલાય તે શબ્દ પર સાચું કરો. તો પહેલું છે મેળામાંથી લાવેલું રમકડું 2 દિવસમાં તૂટી ગયું એટલે નાનકડી ધીમી ઉદાસ થઈ ગઈ. તો ઉદાસની જગ્યાએ આપણે કયો આવશે ગમગીન.
તો ગમગીન સાચું શબ્દ છે, બરાબર. બીજું, કુહુ પાઠ્યપુસ્તકમાં સવાર નામની કવિતામાં કોયલ ગાતી કુહુને બદલે કોયલ ગાતો કુહુ વાંચ્યું ત્યારે અમને બહુ નવાઈ લાગી. તો નવાઈનો જવાબ આવશે અચરજ. સમાનાર્થી શબ્દ આપણે શોધવાના છે. ત્રીજું, એક દિવસ ટીચર અચાનક જ એક નાનકડું બોક્સ લઈને ક્લાસમાં આવેલા. તે બોક્સમાં શું હશે તેવા કુતૂહલને કારણે અમે બધા એકદમ ટીચરની વીંટળાઈ વળેલા. તો જવાબ આવશે કશુંક નવું જોવા જાણવાની, બરાબર, કુતૂહલની જગ્યાએ. તો ચોથું છે, આ જ રિસેસમાં તો અમે એટલું રમ્યા કે એટલું દોડ્યા કે અમારા બધાના શ્વાસોશ્વાસ જોરથી ચાલવા લાગ્યા. તો શ્વાસોશ્વાસ જોરથી ચાલવા લાગ્યા એની જગ્યાએ શ્વાસ ભરાઈ ગયો એ શબ્દ આવશે. પાંચમું, સસલા, શિયાળ, હરણ વગેરે માનવ વસ્તીથી દૂર વગડામાં વસતા હોવાથી વગડાના પ્રાણીઓ કહેવાય. વગડાના એટલે કે અહીંયા આવશે વગડાઓ. પ્રશ્ન 12, પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પહેલું, જે જંગલને વગડો પણ કહે, વગડામાં રહે પ્રાણીઓને વગડાઓ પ્રાણીઓ કહેવાય. તમને કયું વગડાઓ પ્રાણી સૌથી વધુ ગમે છે? તો જવાબ આવશે વાઘ. બીજું છે, આપણે તો પ્રાણીનું પગલું જોઈને બહુ તો જે તે પ્રાણીનું નામ કહીએ. કેટલાક માણસો તો પગેરું જોઈને તેની ઉંમર, નર કે માદા, ભૂખ્યું છે કે ધરાયેલું એમ ઘણી બધી બાબતો કહી શકે. તમે કયા કયા પ્રાણીના પગેરા ઓળખી શકો? તો કૂતરો, ઊંટ અને હાથી. ત્રીજું, સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ આપણને જ્યાં દેખાય છે તે આકાશને ગગન, અંબરને ખ પણ કહેવાય. તો તમને અંબરમાં શું શું જોવું ગમે? તો સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને વાદળ. ચોથું છે, રમતી વખતે આપણે બહુ દોડીએ ત્યારે કેટલીક વખત આપણને હાંફ ચડી જાય છે, તેને શ્વાસ ભરાઈ ગયો એમ પણ કહેવાય. તમને ક્યારેક શ્વાસ ભરાયો હોય એવું થાય છે તો ઝડપથી સાયકલ ચલાવતા, ઝડપથી પગથિયા ચડતા, પકડદાવ રમતા અને નૃત્ય કરતા. પાંચમું છે, એક ટેકરી એવી છે જેના પર બાઇક, ગાડી જેવા વાહન આપમેળે ચડે, બંધ હોય તો પણ. જો કે વૈજ્ઞાનિકોએ તેનું રહસ્ય ઉકેલી કાઢ્યું છે. તમારા વિસ્તારમાં રહસ્યવાળી કોઈ જગ્યા છે? તો હા, ઝૂલતા મિનારા. છઠ્ઠું છે, પાંચમામાં ભણતી સૃષ્ટિને મમ્મીના કપડાં મોટા જ પડે ને, મમ્મીનું ટી-શર્ટ તેને ડગલો પહેર્યો હોય એવું લાગે ને. તમે કોના કપડાં પહેરો તો તમારા પર તે ડગલા જેવા લાગે? તો પપ્પા, મમ્મી, દાદા, દાદી. સાતમો પ્રશ્ન છે, હું 8 ગામ વટાવું પછી મારા નાનીના ગામે પહોંચું. તો તમારે તમારા નાનીના ગામે પહોંચવું હોય તો તમારે આશરે કેટલા ગામ પાર કરવા પડે? તો જવાબ આવશે 7. પ્રશ્ન 13, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ નક્કી કરી ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. અહીં આપણે કૌંસમાં શબ્દ આપે છે, ચંદ્ર, ગમગીન, મુગ્ધ, ભેટો કરવા, ઘેલું થવું, રહસ્ય, સઘળું, વગડાવું, પાર કરવું, શ્વાસ ભરાવો, કૌતુક. તો એ મેં ખાલી જગ્યામાં લખેલા છે. જુઓ, ચંદ્ર જોવા ઘરેથી ભાગેલા છોકરાની વાર્તા સાંભળીને નાનકડી જલધીએ વિચાર્યું, મારે તો આ સૂરજનું રહસ્ય શોધી જ કાઢવું છે. સૂરજ રોજ ક્યાં સંતાઈ જતો હશે એ બાબતે જલધીને કૌતુક તો ખૂબ હતું, પણ પેલા છોકરાની વાર્તામાં વગડાઓ પ્રાણીઓની વાત આવતી હતી તેથી જલધીને થોડી બીક લાગતી હતી. તેને ગમગીન ચહેરે મમ્મીને બધી વાત કહી. તેની મમ્મીએ તેને કહ્યું, મમ્મા, હે ના, મમ્મી તારી સાથે આવશે. મમ્મી સાથે હોય પછી તો પર્વત હોય કે જંગલ, કશું જ પાર કરવું તેને માટે ક્યાં અઘરું હતું. મમ્મીની આંગળી જાલીને જલધી તો ચાલી સૂરજનો ભેટો કરવા. આમાં આપેલા કૌંસમાંના શબ્દો પરથી 5 વાક્યો બનાવો. 2 શરત છે. એક પણ શબ્દ રહી જવો જોઈએ નહીં. બીજું, અચરજ વાર્તાનું એક પણ વાક્ય લઈ શકાશે નહીં. અહીં આપણે ઉદાહરણ આપ્યું છે. જો અચરજ વાર્તાનું એક પણ ઉદાહરણ, વિશાલને ચંદ્રની ગાડી બનાવી અંબર પાર કરવાના સપના આવે છે. તો આપણે આમાંથી કોઈ જ લેવાનું નથી. તો આપણે જે વાક્ય બનાવશે, નતાશા ટીવી પર આવતા ઇન્ડિયન આઇડલ પ્રોગ્રામ પાછળ એવી ગેલી થઈ ગઈ હતી કે તેનું પ્રસારણ શરૂ થાય એટલે તરત જ બાંધકામ પડતા મૂકી મુગ્ધ ભાવે ગીતો સાંભળવા બેસી જતી. તો ગેલી થઈ ગઈ નીચે લીટી કરવાની અને મુગ્ધ નીચે લીટી કરવાની છે. બીજું, શિવમે સ્પર્ધામાં વિજેતા બનવા ખૂબ જ ઝડપથી તરીને તરાવ પાર કર્યું એટલે તેનો શ્વાસ ભરાઈ ગયો. તો પાર કરી નીચે લીટી કરવાની અને શ્વાસ ભરાઈ ગયો નીચે લીટી કરવાની. ત્રીજું, હંમેશા ખુશ રહેતા મુકેશભાઈ આજે ગમગીન દેખાતા, સૌને કૌતુક થયું. તો ગમગીન નીચે અને કૌતુક નીચે લીટી કરવાની છે. ચોથું, ડિસ્કના એક કાર્યક્રમમાં ચંદ્રની કરાઓનું સઘરું રહસ્ય જાણવાની ખૂબ મજા પડી. તો નીચે ચંદ્ર નીચે લીટી આવશે અને સઘરું રહસ્ય નીચે લીટી કરવાની છે. પાંચમું, સિંહ જેવા વગડાઉ પશુનો ભેટો કરવા લોકો સાસણગીર જાય છે.
તો વગડાઓ નીચે લીટી કરવાની અને ભેટો કરવા નીચે લીટી કરવાની છે. પ્રશ્ન 14 ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો. પહેલું છે ચંદ્ર રંગરંગીન ડગલો, તો સૂર્યની જેમ ચંદ્ર પાસે પણ રંગરંગીન ડગલો હશે. અહીં આપણે બીજું આપ્યું છે આજુબાજુ વગડાઓને ગમગીન, તો આપણે વાક્ય બનાવવાનું મારા ગામની આજુબાજુના વગડાઓ પશુઓ મારી જેમ ક્યારેય ગમગીન થતા હશે. ત્રીજું આંખે આંખો પાર કરવું અચરજ, તો આંખે આંખો સમુદ્ર તરીને પાર કરવો એ અચરજ કહેવાય. ચોથું છે મિજબાની ખડખડાટને ખુશ, તો વાક્ય બનશે જન્મદિવસની મિજબાનીમાં બાળકો ખુશ થઈને ખડખડાટ હસતા હોય. પાંચમું છે અંબર અડોઅડને કૌતુક, તો વાક્ય બનશે અંબરમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર અડોઅડ દેખાય તો કૌતુક લાગે. છઠ્ઠું આસપાસ પગેરું ને રહસ્ય, તો વાક્ય બનશે ઘટનાના આસપાસના સ્થળેથી ગુનેગારનું પગેરું શોધી ગુનાનું રહસ્ય શોધી શકાય. 15મો પ્રશ્ન છે ઉદાહરણ મુજબ શક્ય તેટલા વધારે શબ્દોના વિરોધી અર્થ બતાવવા શબ્દ મૂકી વાક્ય લખો. પહેલું ઉદાહરણ છે હું શિયાળામાં સવારે વહેલો ઉઠું છું, તો તું ઉનાળામાં રાત્રે મોડો ઉઠે છે. અહીં વહેલો તો મોડો એ તે જવાબ આવશે વિરોધી. બરાબર. પહેલું છે હું અને મારો ભાઈ ઝડપથી પર્વતના શિખરે ચડ્યા, તો આપણે વાક્ય બનાવીશું તું અને તારો ભાઈ ધીમેથી ખીણની તળેટીએ ઉતર્યા. બીજું છે પૂનમની રાત્રે ચંદ્રને આંખે આંખો જોઈને મમ્મી રાજી થઈ ગઈ, તો એનું જવાબ આપણે વાક્ય બનાવીશું અમાસના દિવસે સૂર્યને થોડાક પણ ન જોઈને મમ્મી ઉદાસ થઈ ગઈ. રાજી તો ઉદાસ, વિરોધી શબ્દ આપણે લેવાનો છે વાક્યમાં. ત્રીજું પોતાની બકરીને જીવતી જોતાં જ કાકા શાંત થઈ ગયા, તો વાક્ય આપણે બનાવીશું પારકી બકરીને મળેલી જોતાં જ કાકા અશાંત થઈ ગયા. શાંત તો એનો વિરોધી થયો અશાંત. ચોથું વગડાઉ પ્રાણીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, તો આપણે વાક્ય બનાવીશું પાલતુ પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટીતી જાય છે, વધતી એનો વિરોધી ઘટતી. પાંચમું વાક્ય છે મહેલ નદીની અડોઅડ છે, તો વાક્ય બનાવીશું ઝૂંપડી નદીથી દૂર છે, અડોઅડ એટલે કે દૂર એનો વિરોધી થયો. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.